آپ کی ویڈیو بن رہی ہے لیمو بیچتے ہوئے. یہ بھی دیکھ لو شکل ایک نورانی شکل. وہ ہمارے اپنے کھڑے ہوئے ہیں چھوٹے منسٹر، پتہ ہی آپ کو. السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے. امید کرتا ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے. 65 ولاگ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا ولاگ یہاں سے شروع کرتے ہیں. 2 نومبر 2022 بروز بدھ، ٹھیک ہے. اور دن دیکھ لیں ابھی تک دھوپ نہیں نکلی. ٹائم کیا ہو رہا ہے شیخ؟ اور شیخ ہو ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 8:30 ہو رہے ہیں اور اس ٹائم دیکھ لیں دھوپ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. دھوپ ہے کہاں؟ یہ ہے سورج، یہ دیکھیں پرہیز کے، یہ سورج دیکھیں ابھی تک پورا سورج نہیں نکلا ابھی تک اس کا. یہاں سے شروع کر رہے ہیں آج کی ویڈیو، منڈی کی ویڈیو، اگین منڈی کی ویڈیو. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم منڈی کیوں آتے ہیں، پتہ ہے نا، اتنے بار بتانے کی ضرورت بھی ہمیں نہیں ہے. یہ ٹماٹر پڑے ہوئے ہیں اور یہ ٹماٹروں کا باپ. دوستو یہ دیکھ لو، انہی ہاتھوں کے ساتھ، یہ ہاتھ پورا سوجا ہوا ہے یہ، ٹھیک ہے. انہی ہاتھوں کے ساتھ یہ والا حصہ، یہ اندر سارا یہ پورا حصہ سوجا ہوا ہے یہ اپنا بھی. اور انہی کے ساتھ ہی جناب آج کا کام بھی کرنا پڑے گا ہمیں. دعا کرو اللہ پاک صحت دے. میں ریکارڈ کر لیا. خارج ہوتا ہے. السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو خارش ہو رہی تھی یار، اس لیے کر رہا تھا نا. آپ کو پتا ناک میں جب خارش ہو جائے نا سر ہونے لگ جاتی ہے، اور سر ہونا بندہ پاگلوں والی ایکٹنگ کرنے لگ جاتا ہے. تو وہ بس وہی حالت ہو رہی تھی، ناک میں خارش ہو رہی تھی. یہ آج کل بھائی صاحب نے نا ایک نیا ٹرینڈ شروع کیا. آج کل اوپننگ میرے سے کرواتے ہیں. جیسے میں ایک بابرکت بندہ ہوں، میں ریبن کاٹوں گا تو اوپننگ اچھی ہو جائے گی، میں ریبن نہیں کاٹوں گا تو اوپننگ اچھی نہیں ہوتی ان کی، ٹھیک ہے نا. تو آج کل یہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے اوپننگ کر دی ہے. اب آگے فردر یہ دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اے باں نہیں اٹھتی، بندہ پٹھے کام نہ کرے تے باں نہ اٹھے. بندہ یہی کام سیدھے کاٹ لوے، پٹھے کام کر کے عوام دے حالات نے. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے. ہر آندے جاندے نوں انگل دے دیندے نے. الحمدللہ 65 ولاگ ہمارا شروع ہے. کدی روڈ تے پیارا لگ جاندا اونوں چمیاں لین لگ پیندے نے، کدی بندہ پیارا لگ جاندا اونوں جفے پہن لگ پیندے نے. ہمیشہ کی طرح لیٹ کمرز میں ہمارا شمار ہوتا ہے اور ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ ہم لیٹ کمرز، بیک بینچرز ہیں ہم لوگ الحمدللہ. تو بہرحال اسی وجہ سے تو آج ہم اتنے اوپر ہیں. 65 ولاگ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ڈیٹ ہے 2 نومبر 2022 بروز بدھ، ویڈنسڈے آج ہمارے پاس ہے. اور الحمدللہ نمازیں ڈن ہو چکی ہیں 5. اب ولاگ میں کل شروع کر دیتا، رات کو ہی ایک مس ہیپننگ ہوئی. وہ مس ہیپننگ کیا تھی؟ ایک ایونٹ ایسا وہ ہو گیا، وہ میں آپ کو بھی شیئر کرتا ہوں. انفارچونیٹلی میں آپ کو وہ دکھا نہیں سکتا کیونکہ کچھ لیگل ایتھکس ہے، اور وہ جو میری ایتھکس ہے وہ مجھے یہ چیز شو نہیں کرتی، یا یہ چیز مجھے باور نہیں کرواتی کہ میں یہ چیز آپ کو دکھاؤں. بتا میں سکتا ہوں آپ کو، اس لیے میں زیادہ آپ کو بول کے بتا دیتا ہوں یہ چیزیں. کل رات کو جب میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کر کے ختم کیا میں نے ولاگ اپنا، تو جیسی ولاگ میں نے اینڈ کیا اس کے بعد ہم لوگ گئے، فیملی ٹائم تھا ہمارا، بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اوپر سے آواز آئی پرندوں کے بولنے کی. حالانکہ جو پرندے پالتے ہیں ان کو بہتر پتہ ہے کہ پرندے رات کے وقت مغرب کے بعد جب ان کو ڈھک دیا جائے پھر یہ نہیں بولتے. بامر مجبوری اگر کوئی ایشو ہوگا تو یہ بولیں گے، ورنہ یہ نہیں بولتے. یہ پھر صبح تہجد کے وقت یہ مرغے جو ہوتے ہیں وہ بانگے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ جی صبح ہو چکی ہے اور نماز کا وقت ہو چکا، جنہیں اذانیں کہتے ہیں. تو اب حدیث کی ہے اور سیاڑوں کی باتیں بھی ہے کہ
کہ مرغے کو کبھی گالی مت دو اور مرغے کو کبھی مارو بھی مت. کیوں کہ یہ تمہیں اذان سے نماز کے لیے جگاتے ہیں, اٹھاتے ہیں, نماز کے لیے تمہیں اٹھاتے ہیں یہ پورا. اب وہ رات کو تقریباً 10 سوا 10 کا ٹائم تھا, تو یکدم جناب اوپر سے ایک آواز آئی, بڑی خوفناک قسم کی آواز آئی. تو جس کے ہاتھ میں موبائل آپ دیکھ رہے ہیں, جس نے آج ویڈیو کی شروعات دوبارہ کی, تو یار ان کے کہنے سے مراد ہم لیجنڈس وہی گیا اوپر. جب وہ اوپر گیا, جب وہ واپس نیچے آیا, تو ایک بار تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی, دماغ کی جو پھرکیاں تھی ساری گھوم گئی. لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ویڈیو میں آپ کو میں نے اپنا شوق دکھایا تھا, اور اس شوق کے اگلے ہی دن بلی کا اٹیک ہوا, اور جو میری پیاری, سب سے پیاری میری چوچی تھی, وہ بلی کھا گئی. اب دوبارہ کل ایسے ہی ہوا کہ رات کو تقریباً 10 سے پہلے کی بات ہی ہے میرے خیال سے یہ, کہ کیونکہ ہم اس وقت مصروف تھے, کچھ گیسٹ آپ کے سامنے, آپ کو پتہ ہے گیسٹ بھی آ گئے تھے. اس کے بعد ہم اندر گئے کھانا کھانے, جیسے کھانا کھانے بیٹھے ہی ہیں, ابھی کھایا نہیں ہے, کھانا کھانے بیٹھے ہیں ابھی کہ ہمیں آواز آ گئی. اٹس مین جب ہم گیسٹ کے ساتھ مصروف تھے, شاید تب کا کوئی یہ واقعہ ہے. اب ہم نے اپنا وہ حصہ پورا جناب کور کیا ہوا ہے. اب بلی نے کیا کیا, دیوار پھلانگ کے آئی, اور اس نے پتہ نہیں کیسے, واللہ عالم ہمیں نہیں پتہ چلا اس چیز کا, اس نے پردہ ہٹایا. حالانکہ ہم نے آگے 3-4 پردے آگے, اس نے وہ ہٹائے, اور وہ ہٹا کے کنڈی جو تھی نا, کنڈی نہیں ہے وہ, اصل میں سے دروازہ مطلب اٹکا ہوا تھا, وہ مطلب اس نے کیا 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 نہیں کیا, وہ دروازہ اس نے کھول لیا. اب پنجرے کے اندر مرغا سو رہا تھا. اب آپ کو پتہ ہے جب پرندے رات کو بلائنڈ ہو جاتے ہیں, ان کو رات کو اپنی سینسز نہیں ہوتی, یہ ہوش میں نہیں ہوتے رات کو, ان کو دکھتا بھی نہیں ہے, یہ ہوش میں بھی نہیں ہوتا رات کو. اب وہ جیسے ہی بلائنڈ ہوا, تو اس نے بلی نے اٹیک کیا, اس کی یہ جو حصہ گردن والا, گردن پہ اٹیک کیا, اس کو گھسیٹتی ہوئی اس کو جناب پنجرے سے نکال کے اس کو جناب باہر لے آئی. اب یہ تو شکر الحمدللہ اصلی اور نسلی تھا بیچارہ میرے پاس, اور الحمدللہ اس لیے میں اصیل لور بھی زیادہ ہوں کہ یہ لڑتا ہے اپنی زندگی کی جنگ, اصیل لڑتا ہے. یہ ایک کہتے ہیں نا انسانی قوت, دلی قوت کو بڑھاتا ہے کہ یہ ہار نہیں مانتا سوکھا, اس لیے میں اصیل لور زیادہ ہوں میں. تو اور جو بنا رہا ہے ویڈیو وہ بھی اصیل لور ہے. اب اس نے اپنی زندگی کی جنگ دیکھو کیسے لڑی. زندگی ہر کسی کو پیاری ہے دوستو, زندگی کی جنگ اس نے کیسے لڑی. اللہ پاک ہر کسی کی زندگی کی حفاظت کرے. اس نے اس کے ساتھ, بلی کے ساتھ اس نے اپنی جنگ کی, اور اپنے آپ کو سیو کیا, اپنے آپ کو بچایا. اللہ پاک نے بھی اس کی کوئی زندگی لکھی تھی, بچانا تھا اللہ پاک نے اس کو بھی, تو اللہ پاک کی طرف سے مدد ہوئی. تو بہرحال اس نے بلی کو تو ٹکا کے مارا, وہ ہمیں اس کی فائٹ سے ہی آئیڈیا ہو گیا تھا بعد اس کی حالت سے. لیکن بلی کے جو منہ کے جو دانت کہہ لو, وہ اس کے نشان گردن پہ تھے اس کی. اب وہ ہی آوازیں نکال رہا تھا. ایک شکر ہے اب ہمارے کان ہمیشہ اوپر ہی ہوتے ہیں, ان کی آواز پہ ہمارے کان لگے ہوتے ہیں. جس ٹائم رات کو وہ آواز دیتے ہیں ہمیں اسی ٹائم پتہ لگ جاتا ہے, ہم بھاگتے ہیں اسی ٹائم بھاگتے ہیں, رات کے 2 ہی کیوں نہ بج رہے ہوں. تو اب یہ بچہ بیچارہ بھاگا اوپر بھاگا, وہ دیکھا تو جناب وہ اپنی ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا, اور پردہ ہٹا ہوا تھا, دروازہ کھلا ہوا تھا. اس نے بڑا سارے چیک کیے, چیک کر کے کھڈا شڈا جناب بند کر کے آرام سے پوری تسلی کر کے اس کے بعد اس مرغے کو اٹھا کے نیچے لے آیا. جب اب وہ رات کو بلائنڈ تھا, اب اس کی جب حالت دیکھی تو آپ بلیو کرو گے جس طرح انسان کو بھی اپنے پیارے کا دکھ لگتا ہے نا, یکدم انسان سویا ہوا اور یوں سن لے جی فلاں تمہارا پیارا فوت ہو گیا, تو جو اس وقت انسان کی اپنی کیفیت ہوتی ہے نا, وہ کیفیت ہماری ہوگی. اب ہم لوگوں نے کیا کیا, دستی اس کو دیکھا, الحمدللہ شکر الحمدللہ کرم اس پاک ذات کا, اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. اللہ پاک نے اس کو زندگی دی, صحت دی, اللہ پاک اس کو مزید بھی صحت دے. تو اس نے اپنی جنگ لڑی. ہم نے اس کا فوراً ٹریٹمنٹ کیا, ٹریٹمنٹ کر کے اس کو جناب ہم نے اپنے پاس بلایا. رات کو ہم نے اس کی دیکھی ایکٹیویٹی دیکھی, تو جس طرح انسان اپنی سوچ حس جو ہوتی ہے, حس انسان اپنی وہ کھو نہیں دیتا, ویسے اس کی وہ کیفیت ہوئی تھی, تھوڑا بحال تھا,
थोड़ी हिस्स उसने खोई हुई थी अपनी, फिर सुबह उसको वापस ऊपर क्या परिंदों के पास छोड़ा तो थोड़ी थोड़ी हिस्स उसकी बहाल होना शुरू हुई दोबारा। तो आज 7 दिन उसकी दोबारा ट्रीटमेंट की है, सुबह भी की है, शाम को भी की है ट्रीटमेंट उसकी। तो इसी ने की है जो इस वक्त कैमरा मैन कर रहा है भाई मेरा। इस बच्चे ने बड़ी हिम्मत मारी तो ट्रीटमेंट की। उसके बाद अब माशाल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह वो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, पर उसकी हालत यार दिखा नहीं सकता क्योंकि दुख होता है, खुद दुख होता है, हमारी इतनी दिली अटैचमेंट है। तो दुआ किया करो यार, ये जो हालात व वाक़यात होते हैं ना ये हमें एकदम परेशान कर देते हैं। परेशानी वाले हैं भी जो शौकीन है, जो ये शौक पालते हैं ना उनके लिए कि नागहानी मुसीबत ही है ये। अब बिल्ली ने मुंह देख लिया, अब उसका इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे। अब तो आज तो कर दिया, उसका टोटका तो कर दिया है, उसका आज सेव कर दिया है, कल इंशाल्लाह मज़ीद करेंगे। फिर आपको इंशाल्लाह बताऊंगा भी सही कि क्या मैंने इसकी अब मतलब सेफ के लिए मैंने अब क्या किया, इसको क्या नहीं किया। और दुआ करो कि अल्लाह पाक उसको सेहत दे। ये शौक है, शौक ख़त्म नहीं होना चाहिए मेरा, और इंशाल्लाह ख़त्म होने दूंगा भी नहीं इसको अल्लाह पाक की दी तौफीक से। लेकिन बहरहाल ये जो आफतें हैं ना, ये आफतें जब आ जाए तो शौकीन लोगों के दिलों पे ना ऐसे खंजर चलते हैं ना, जैसे जनाब वो आशिक मिजाज जो होते हैं ना, जो इश्क करते हैं उनके दिलों पे जो इसके मजाजी, इसके हकीकी नहीं, इसके मजाजी जो करते हैं ना, जब वो महबूबा कार ना उठाए तो ये मैसेज का रिप्लाई ना करे। हाँ, तो जो वो खंजर चलते हैं ना, तो हमारे भी भाई वही चलते हैं। ये हमारा शौक है, वो चवल आशिक होंगे ने जेड़े, ठीक है, ये हमारा शौक है, ठीक है। तो वो कहते हैं ना अपनी तवज्जो को किसी मस्बत साइड पे रखो, कभी नुकसान नहीं उठाओगे। लेकिन अगर ऐसे बेरादगी के शिकार रहोगे ना तो हमेशा नुकसान तुम्हारा मुकद्दर ठहरेगा। तो बहरहाल उसकी सेहत याबी की दुआ करें, मैं उसकी कंडीशन दिखा ही सकूँगा आपको, क्योंकि मेरी मोरल एथिक्स इतनी नहीं है कि मैं आपको वो चीज़ दिखा सकूँ कि वो बेचारा बेजुबान परिंदा है। तो अल्लाह पाक उसको सेहत दे, ज़िंदगी दे। जब उसको सेहत मिलेगी मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा ज़रूर आपको कि इसने अपनी बका की जंग लड़ी है। फिर इंशाल्लाह आपको वो मैं दिखाऊंगा ज़रूर बाद में, लेकिन अभी आपको वो दिखा नहीं सकता। आपसे बस दुआ कर रहा हूँ कि आप उसकी सेहत याबी की दुआ करें। इंशाल्लाह वो जैसे ही ठीक होगा, रिकवर करेगा, मैं फिर आपको वो ज़रूर दिखाऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो दुआ कीजिएगा उसकी सेहत याबी। उस्ताद जी ये देखो अब नीयत में बट्टे आ गए हैं अवाम की। ये देखो ये ख़ारिश जब ज़ख़म ठीक होने लगते हैं ना, ये अवाम ऐसे करतूत करती है। नाखूनों से तो वखरा खुरंचती है, वो डंडे सोटे सारे उठा के ना उनसे खुरचना शुरू कर देती हैं कि भाई ज़ख़म ठीक ना होने नहीं देना हमने ज़ख़म, ये हमने वो क्या उम्र याल की ज़बील बना के संभाल के रखना है इसको हमने। नहीं यार, ज़ख़म अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। अब ये है जब ज़ख़म ठीक होना शुरू होना तो आपको पता खारिश होना शुरू होती है, तो बड़े एहतियात से खारिश करता हूँ, वो भी इस चीज़ के साथ, तो काफ़ी हद तक बेहतर है। लेकिन ये अब रिन्यू हुआ ज़ख़म, इसको भी आराम नहीं है। इस पूरी बाजू में स्ट्रेस आया हुआ है, यहाँ इस पूरी बाजू में स्ट्रेस है। पट्टे ऐसे समझ लो, पट्टे खींचे खड़े हैं, सारे पूरे जिस्म के पट्टे खींचे खड़े हैं। आप पता नहीं क्यों खींचे खड़े हैं, मौसमी असरात है। बड़ा सर्दी मुबारक हो, सर्दी आ चुकी है, आज माशाल्लाह मौसम ठंडा है, लेकिन हमारा पंखा चल रहा है, ठीक है। मौसम ठंडा है, हमारा पंखा चल रहा है। तो बता जनाब आपको ठंड मुबारक हो, हैप्पी सर्दी वाला मौसम आपको मुबारक हो। तो बता यार आज ये वाला वाक़या एक मेन था, मैंने कहा ये भी इंशाल्लाह आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने आपके साथ शेयर किया। दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक हर तमाम मामला खैर वाफ़िक वाले फरमाए, मुझे मेरी फैमिली को अल्लाह पाक सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए, मेरे शौक़ को अल्लाह पाक सलामत रखे। मेरी दुआएं आपके लिए कि अल्लाह पाक आपको कदम कदम पे कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाए। आपके लवाहिकीन को अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपकी हर दिली मुराद अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाए। आपके लवाहिकीन को अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। लवाहिकीन में वो है अहले खाना जिनको कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में जिनको हम फैमिली कहते हैं, ठीक है, और उर्दू में बोला जाता है घराना, ठीक है। तो अल्लाह पाक उनको और उन सब की दिली मुरादों का अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आपकी खुशियाँ देखना नसीब फरमाए, जो हमारे हैं और जो शादीशुदा हैं उनको तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और जो बेचारे छड़े हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो, उनको भी उनके नसीब भी अच्छे करे। हर बच्चे के अल्लाह पाक नसीब रोशन करे। माँ बाप के हक में जो भी बातें हो, फैसले हो, नेक फैसले हो, नेक अल्लाह पाक जोड़े मिलवाए, ठीक है। तमाम तो आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज के ब्लॉग का यार यहाँ ही एंड करते हैं दोस्तों।
बस ये एक सैड न्यूज़ थी मेरे लिए, क्योंकि मेरा शौक है, तो मैंने कहा ये आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज 65th व्लॉग में मुझे इजाज़त दें इस नसीहत के साथ कि गनीमत जान लो मिल बैठने को, जुदाई की घड़ी सर पे खड़ी है। बड़ों का अदब, छोटों से प्यार और रिश्तों का एहतराम ज़िंदगी गुजारने के लिए लाजिम व मलज़ूम है, अगर ज़िंदगी पुरसकून गुजारनी है तो। बाकी मेरे दोस्तों, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। ये रात से सबक मिला हमें, जब मुर्गे ने अपनी ज़िंदगी की सर्वाइवल लड़ा है ना, जो जंग लड़ी है जो उस बेचारे ने, उसने सिखा दिया कि ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल से मुश्किल मकाम भी आ जाए ना, तो कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो कहते हैं ना, मोटा वेख के डरी ना, तो सुक्का वेख के लड़ी ना। तो कभी अगले को कमज़ोर जान के उससे लड़ना मत, और कभी अगले को ताकतवर जान के उससे सुलह मत करना, ठीक है। लड़ना छोड़ना मत, अपना हक ज़रूर लेना, हक की बात है। अपनी ज़िंदगी अपने असूलों के मुताबिक ज़रूर जीना। ये रात हमें एक सबक मिला, और मैंने कहा ये सबक आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और वो ये देखो कि वो अब तक लड़ रहा है, ठीक है ना। और इंशाल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो चुका है, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इंशाल्लाह वो कल तक मज़ीद बहुत बेहतर हो जाएगा। सुबह तक इंशाल्लाह उम्मीद है वो कम्प्लीटली बेहतर होगा। ज़ख़म वगैरह उसके बस भरने हैं, वो भर जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन माशाल्लाह वो वाकई एक उसने साबित किया कि वो एक नस्ली चीज़ है और असली चीज़ है। उसने अपनी ज़िंदगी की जंग उस तरह लड़ी है, तो हमें भी उसी को देखते हुए ना अपनी ज़िंदगी की जो मुश्किल मराहिल हैं उन पे साबित कदमी के साथ रहना चाहिए, और बाहौसला रह के और हिम्मत के साथ उन मुश्किलात का मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी नाम ही उन्हीं मुश्किलात का है। कि ज़िंदगी में मुश्किलात ना हो तो पता कैसे चले कि हम दुनिया में ज़िंदा हैं। अल्लाह पाक ने हमें जो ज़िंदगी दी है ना, इस ज़िंदगी में ये देख लो 99% गम है और 1% खुशी है। तो हमें ये गम बताता है कि हमने अल्लाह की तरफ रुजू करना है, और अल्लाह के नेक बंदों में हमने शुमार होना है अल्लाह पर कामिल यकीन करने के बाद, ठीक है। तो बहरहाल रात का सर्वाइवल माशाल्लाह खुशी हुई देख के, ठीक है। तो हमें भी ऐसी अपनी सर्वाइवल की जंग हर एक को लड़नी चाहिए। तो नसीहत है मेरी कि कभी किसी भी मकाम पर हिम्मत ना हारिएगा, जवां मर्दी से हर मुसीबत का मुकाबला कीजिएगा। मेरे वालिद साहब फरमाया करते थे कि क्या, जब मेरी वालदा हयात थी, मेरी दादी जब वो हयात थी, तो मैं पहाड़ से भी टक्कर लेता था, तो मैं उसको भी रेजा रेजा कर देता था। तो ये मुझे कौल याद आया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जब वालदा हयात थी, तो वो हज़रत अल्लाह पाक से कोई टूर पर जाते थे हम कलाम होने के लिए। जब आपकी वालदा का विसाल हुआ, तो अल्लाह पाक ने खुद फरमाया, मूसा संभल के आना, तुम्हारे पीछे दुआ करने वाली कोई नहीं। इसलिए रिश्तों का एहतराम, माँ बाप जैसे रिश्ते एक बार चले जाए ना दोबारा नहीं आते। ज़िंदगी में हर रिश्ते की अपनी अहमियत है, अपना मकाम है, लेकिन जो माँ और बाप का मकाम है ना, उसको कोई भी नहीं ले सकता, ठीक है। यहाँ ही मैं आपसे इजाज़त तलब करूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में 66वें व्लॉग में आपसे कल मुलाकात होगी, नई वीडियो, नए दिन और नए सूरज के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और मेरे भाई जो वीडियो बना रहे हैं, कैमरा मैनी कर रहे हैं, उनको इजाज़त दें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।